45 минут. Selam aleykum, merhaba. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun aziz ATR telekanalının teleseyircileri. İş haftasının birinci günü rahatlık günlerinden sonra kenede sizler için bu stüdyada men Gülsüm Halilova çalışan ve sabah programımızın takımı endi sizlerini selamlamağa hazır. Merhaba da bir kere sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bugün fevral ayının 12. günü ve sizlerle beraberlikte ATR telekanalının informasyon sabahı ile beraberlikte informasyon haftasını da başlayımız ki elbette ki bugün de laf edecek birçok sualler var, müzakere edilecek sualler ve meseleler var. Programımız devamında bugün siz de bizim yayınımızga koşulmağa imkanınız olacaktır. Ekranlarınızda rejissörlerimiz Erdem telefon numaralarını gösteriyor. Onların vasıtasıyla buyurunuz bizlerge telefon açınız. Stüdyamızga meraklı musafirler teşrif buyurğanı vakit onlarga suallerinizni seslendirmege imkanınız var. Hususan 073 419 41 58 067 963 81 32 degen telefon numaraları bizim stüdyamızda erdayım çalışmağa devam etti. O sebepten bizlerge telefon açınız. Bunun beraberlikte hürmetli seyirciler bizim stüdyamızda erdayım Skype'da çalışmakta. atr.tv degen Skype adresimizge dostlukka koşulsanız gelecek yayınlarımızda bizlerge Skype vasıtasıyla bağlanabilirsiniz. Bilesiniz. Hususan tek bizim sabah programımızga degildi. Diğer ATR telekanalının informasyon programalarına koşulmağa imkanınız olacaktır. O sebepten keliniz pervasız ve lakayt kalmayıq. Böylelikle halkımızga bir-birimizge müracaatlarını ifade eteyik. Men ise sizlerge programmamızın bugün neden ibaret olacağını bildireyim. O sebepten uyanınız, diğer koranta azalarınızı uyatınız. Sabahımız beraberlikte başlandı. Rahatlık günleri hem Kırım'da hem Ukrayna kıtasında birçok hadiseler yüz verdi. Hususan biz programmamızın elbette ki Kırım meselesiyle başlayımız. Rahatlık günleri devamında Sesi Mabuz Muslim Aliyev'nin evinde ona destek duası geçirildi. Çünkü onların hapiske oturtulğanından da 2 yıl doldu. Bu münasebet ile dua geçirildi ve biz ile bugün Skype vasıtasıyla onun umur arkadaşı Naciye Hanım bağlanmalı. Biz bu meseleni onun tafsiyatlıca müzakere edeceğimiz. Cankoy'da de meraklı ve aynı zamanda kederli hadiseler yüz bergen. Kenede Rus işgalcilerinin represif maşinası bugün toxtamamakta. Birçok vatandaşlarımızga, din kardeşlerimizga karşı represif hareketler yapılmağa devam etti. Baskıntı hareketleri yapılmağa devam etti. Bunun beraberlikte şunu kaydetmeye istedim. Rahatlık günleri devamında Ukrayna kıtasında da böyle bir tedbir, merasim dep aytmağa mümkün ötkerildi. İşte nevbetteki bütün dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komitetinin toplaşığı olup geçti. Rahatlık günleri anda çeşit Kırım Tatarlar derneginin temsilcileri çeşit dünyanın yerlerinden geldiler. Litvanya, Bulgaristan, Romanya, Türkiye, Ukrayna, Kazakistan degen devletlerden icra komitetinin azalarını teşrif buyurdular ve onlar nasıl meselelerini müzakere etti, nasıl neticelerge geldi. Bugün biz programımız devamında bu meselelerini müzakere edeceğimiz. Lakin ondan evvel dünyanın olğan en mühim hadiselerge geçmezden evvel günün tarihini kaydetmege ister edim. Bugün fevral ayının 12. günü ve halkara, hürmetli dostlarım, Kızıl Kol günü dep kaydetili. Bugün cenkte iştirak etmege mecbur olğan balalarga destek günü olarak kaydetilmekte. İlk kere bugün 2002 senesi Birleşken Milletler Teşkilatı'nın General Asambleyası tarafından kayıt edilmeye başladı. Bu günün protokolunu o vakit çeşit 100 memleketler imzalaganlar. Bugün birçok balalarını asker yerine ne yazık ki kullanmaktalar. Bu devletler sırasında Kongo, Uganda, Sudan, Kolumbiya, Filipina ve ilahri. Dünyanın 17 devleti resmi şekilde balalarını orduğa bugün celp etti. Resmi alıngan malumatlarga göre
250 биңден зияте бала арби қызметте бұлына. Олардан 390%, 30% бағышларсыз қыз балалардар. ЮНИСЕФ, Халықара амнистия, Халықара Қырмызы Қач, КБ тәшкілатлар 18 яшына қадар балаларының аскерлікке желп етілмемесі үшін күрешмектелер. Мирақлы әдеселер сырасында да шуну қайдетмеге истередім ки 1990 сенесі февральның 12-сінде Таджикистан пайтақты олған Душанбе шерінде күтлеви чатышмалар башланды. Олар миллетлер ара проблемлер нәтижесінде юз берді. Ең баштан Душанбе сакинлері Бакуда юз берген чарпышма дағылмалар нәтижесінде келген Эрмени ватандашларына қаршы чықтылар. Олар Азербайджандан Таджикистанға көчкен екенлер. Ерлі сакинлерінің білдіргеніне көре, санки анда 5000-ге яқын Эрмени келген. Келечек күнісе шыарлар енді эрменилерге қаршы дегілді Таджикистанның кәтібіне қаршы чықты. Ве олар Таджикистанның кәтібі мақамындан чекілмесі талапларына бұл шыарлар чевірілді. Наразылық иштиракчылары парламент бинасына кіріп, оны бұл бинаны яқтылар. Ақшам есе милиция ве акция иштиракчылары арасында чарпышмалар юз берді. Бірқач күн девам еткен бұл әдеселер нәтижесінде 25 инсан елек олды, 565 яраланды. Бұл әдеселер келечек Таджикистанда юз берген ватандашлық женкіне ел açты деп айтсақ олажақтыр. Бұнен де бераберлікте үрметлі серджелер да мирақлы бір әдесе біз оларға айры бір диқат айырдық. Бұл күн Австрияның тарихында екі мұйым әдесе олып кетшті. 1934 сенесі 12 февральде социал-демократлар ве оңжы фирқаларының тарафдарлары арасында олған қаршылық нәтижесінде өлкеде ватандашлық женке башланды. Бірқач күн девам еткен селялы чарпышмалар тарихқа ойлы аднен кірді. Нәтижеде социалистлеріні бастырып Нгберт Долфус реберлігінде олған консерваторлар өз үкіміні қабилештірділер. Бірқач ел соңра есе, яғни 1938 сенесі 12 февраль күні Австрияның яны канцлері Курт Шушник Екі Алман девлетінің, яғни Австрия ве Алманияның бірлешмесіне ел açты. Бұл әдесе аншыз аддиненде белі олды. Бұл ақта біздің мұхберлеріміз бір левханы азырлағанлар, оны сейретмеге теклif етем. 1918 сенесі Австро-Маджаристан дағылған сон императорлықның еріне демократик жүмхуриет келді. Ама яңы девлетте екі саяси құвет арасында қаршылық башланды. Біріншісі социал-демократик фирқасы веона қол тұтқан шерлерінің фуқари иялесі. Екіншісі есе оңжу саяси фирқаларынан бірлешмесі. Оларға көйлілер, уфақ ишханежілер ве католик келсесі дестек етті. Қаршылықның екі тарафы да сабық аскерлерден ве бірінші жан-женкінде иштирак еткенлерден арби тешкілатларыны мейданға кетірді. Бұл тешкілатлар арасында 1921 сенесінден башлап, мұнтазам суретте чатышмалар юз берді. 1933 сенесі Австрияда деврім нәтижесінде консерватив фирқаларының тарафдарлары үкімге келділер. Социал-демократлар мұхалефетке кетмеге мечбур олды. Яны режим бірчоқ фаал коммунистлеріні аписханеге отыртып, социалист фирқаларының әрекетіні ясақлады. Бұна бақмадан солжу ғайлерге қол тұтқан зенаат бірлешмелері өз күчіні жоймадылар. 1934 сенесі 12 февраль күні Австрияда коммунистлер ве акиметке садық олған құветлер арасында селялы чарпашмалар башланды. Бұна себеп Линц шерінде социал-демократларының штаб-квартирасында кечірілген тынтуф еді. Қысқа мүддет ішінде девлетінің ең бұйық шерлеріні күтлеви чықышлар қаплап алды. 13 февральде Нгберт Долфус реберлігінде олған Австрия акиметі чықышларыны бастырмақ үшін ордыны желп етті. 3 күн девамында арбейлер ағыр силяны құланып Венада, Грац ве башқа шерлерде коммунистлерінің чықышларыны дармадағын еттілер. Нәтижеде ресми мәліматларға көре 2000-ге яқын инсан
элек oldu яда хаберсіз yok oldu. Bazı tarihçiler bu hadiselerni vatandaşlık cengi deb adlandıra. 16 fevralde sonki çıkışlar bastırılgan son Avstriyada komünistlerge karşı repressiyalar başlandı. Birçok insanlar toplama lagerlerine yollandı. Sosyal-demokrat firkasının en faal tarafdarları ise atıp öldürüldü. Tezden Dollfuss'un hakimiyeti yanı anayasаны kabul etti. Avstriyada oңчы firkalarının hukumu daha da kuvvetleşti. Ama bundan son olgan hadiselerge көз taşlasak, bu galebi Avstriya konservatorları için neticesiz oldu demek mümkün. 1933 senesi komşu Almaniyada hukumga kelgen Adolf Hitler iki Nemse devletini yani Almaniyani ve Avstriyani birleştirmege söz berdi. Bu onun dış siyasetinin muhim kısmı oldu. Ama Avstriya'nın yanı hakimiyeti ve şahsen Dollfuss buna karşı edi. 1934 senesi onu Almanya'nın mahsus hizmetleri öldürdüler. Hukumga kelgen Kurt von Schuschnigg rehberliginde olgan hakimiyetke Hitler qayttık siyasi, iktisadi ve diplomatik basımını başlattı. Bunun beraber Büyük Britanya ve Frankistan, Almanya ve Avstriya'nın birleşmesine karşılıkları olmagan hakkında bildirdiler. Hitler'nin isteklerini yerine getirsek, o yanı büyük cenkni başlamaga istemez dep düşüne edi Garp devletlerinin liderleri. Neticede ise bambaşka oldu. 1938 senesi 12 fevralde Avstriya kansleri Schuschnigg Hitlerge çağırıldı. Führer'nin rezidensiyasında ona ultimatum koydular. Ya evvelden hazırlangan vesikanı imzalayacak ya da Alman ordusu Avstriya'nı Silyanin zapt edecek edi. 3 maddeden ibaret olgan ultimatumni Schuschnigg kabul etmege mecbur oldu. Vesika boyunca resmi şekilde mustakil sayılgan Avstriya hakikaten ise 3. Reich'nin vilayetine çevrildi. Çünkü devletinin birçok yüksek vazifelerine Hitler'nin tarafdarları tayinlendi. Mart ayında Schuschnigg kabul etilgen ultimatumni referendum keçirip lagu etmege tırıştı. Ama bu endi keç edi. Çünkü Avstriyada Hitlerge sadık olgan kuvvetler buna yol vermedi. 11 Mart günü ise Alman ordusu sınırını keçip komşu devletke ucumunu başlattı. Böylelikle bütün dünyaya Anschluss adının belli Almanya ve Avstriya'nın birleşmesi gerçekleşti. Kayıt etmeli ki aslında bu galibi Hitler'ni tınçlandırmayıp aksine ikinci can cenkine doğru yol açtı. Avstriya ayrı bir devlet olarak öz müstakilligini tek 1955 senesi gayradan tıkladı. Деген тарихи левханы бері-берлікті сейір етті, көрметлі сейіржілер, ве саба программамызға девам еттеміз. Ән баштан сізлерге вәде еткеніміз кебі, бүгін біздің программамыздың esas мевзуларындан бірі бұратлық күнлері девамында ана ватанымызда олып кечкен мерасим ве тедбірлердір. Ратлық күнлері саяси мабус Муслим Алиевге дестек үшін дуа кечірілді анда Қырымдан, яғни Қырымның чешіт көшелерінден бір чоқ Қырым татарлар toplaştılar ve hayır dualarını okudular. Şüphesiz ki anda bulungan bir Kırım Tatarının ilk ve birinci yekeni arzularından biri bu tezden episi siyasi mabuslarının azat etilmesi edi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Bizle Skype vasıtasıyla onun umur arkadaşı Naciye Hanım Aliyeva bağlandı. Onu selamlayık. Alo. Alo. Naciye Hanım. Да. Selam aleyküm. Eşitesiniz mi? Aleykümselam. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Naciye Hanım, en evvela böyle sualden başlamağa istedim. Rahatlık günleri sizde merasim bu tedbir nasıl geçirildi ve teessüratlarınızla paylaşınız lütfen. Альхамдулилля. Хвала Всевышнему, все прошло в соответствии с нашими крымско-татарскими традициями, как принято проводить молебны у крымских татар.
Все прошло спокойно, хотя у меня были некоторые опасения, что все-таки появятся нежданные гости. Но Аллах нас уберег от неожиданных таких сюрпризов. Поэтому все прошло спокойно, как обычно. Сіздің түшінчеңізге көре, бұл кібі дуаларының кечірілмесі насыл емиетіні ташы? Сіздің түшінчеңізге көре, не үшін бүгін бұл кібі тедбірлерінің ярамадада ватанымызда кечірмеге мұйым? Ну, мы, как всегда, попросили Всевышнего защиты и помощи, скорейшего освобождения наших соотечественников, которые находятся в неволе сегодня. На данном мероприятии присутствовало около 100 человек, я так думаю, примерно. Я не слышу. Алло. Қалиба, бізде скайпнен бір базы проблемлер бар. Ештесіңіз мені жеханым? Да, слышу. Просто, видимо, звук опаздывает, поэтому я не сразу слышу вас. Задержка, видимо. Бізге тавсиятлы же тариф етмеге имканыңыз бар ма? Мына Муслим Ғалиевны яқыланған вақытта не қадар енді мүддет кешті оның яқыланғанындан ве бұл күні, о яқылану күніні сіз насыл қатырлайсыңыз? Да, уже прошло 2 года, как забрали наших ребят, так называемая ялтинская группа Хизбут Тахрир. Там не только Муслим Алиев, там и Арсен Джипаров, и Мухсин Куку, и Вадим Сирук, и Рифат Алимов, и Энверага Бекиров. Что интересно, вчера была такая же погода, за исключением Рифата Алимова и Арсена Джипарова, и забирали в апреле. А вчера погода даже напомнила о том черном дне, который мы пережили 11 февраля 2016 года. А вообще, знаете, такие мероприятия, они... То есть мы, как мусульмане, понимаем, что вся сила и могущество только у Аллаха, и поэтому к Нему наши все обращения о помощи. А когда об этом просит и 10, 50, 100 человек, да, мы же понимаем, что эта просьба, она как бы усиливается, так скажем. И ты чувствуешь, что ты не один. И ты не один на один со своей проблемой, и вместе с тобой простирают руки к мольбой к Аллаху еще сотни тысяч людей. И ты не один, и с тобой весь народ, и он не безразличный, не безжизненный, и не бессердечный, не равнодушный. То есть его сердце бьется и борется за, так сказать, право жить и нести добро и созидать на родной земле. И вот такие вот мероприятия, они, как знаете, как живительная сила. То есть нам необходимо это, потому что то есть мы не ощущаем себя какими-то брошенными, да, несмотря на то, что мы остались там от мужей, без мужей, без сыновей своих. То есть наш народ, я очень благодарна Всевышнему, что я являюсь представителем этого народа. И я просто вижу, что сегодня крымские татары — это не бесчувственная какая-то малочисленная, да, такая нация, проживающая на полуострове Крым, а это действительно живительная такая сила, которая придает нам, семьям политзаключенных, силу пережить вот эти сложные моменты, когда мы остались вот с такой как бы проблемой сегодня. Проблем деп айтыңыз, бұл 2 ел içerisinde, yani sizin omur arkadaşınız ve sizle beraberlikte daha diğer kadınlarının omur arkadaşını işte yakaladılar. Bu 2 yıl içerisinde bu yıllar nasıl geçti? Siz eğer ona göz taşlasanız ve nasıl problemlerle karşılaştınız bu 2 yıl içerisinde? Ну, проблемы какие? В основном это же, ну, конечно, первая сторона — это моральная, да, то есть это и нам тяжело, и мамам, и женам, и детям тоже тяжело без родителей сегодня. То, что касается таких проблем материальных, то, как бы, вот я же говорю, что мы благодарны очень нашим соотечественникам, и не только нашим соотечественникам, то есть мы сегодня не оставлены без внимания не только там
со стороны крымских татар, крымских мусульман, это и представители других национальностей. То есть не было такого дня вот в нашем доме, да, лично, и я могу с уверенностью сказать, что это другие семьи сегодня политзаключенных, в чью дверь не постучался бы какой-то сосед, допустим, или просто человек, который не безразличен к этому горю и не спросил, нужна ли вам помощь. То есть вот сегодня ситуация вот такая. Проблемы, конечно, они есть, как и в каждой семье. Но мы, как бы, вот я же говорю, мы не остались наедине со своей проблемой. Bu dava 2 yıl devamında Hizbut Tahrir Yalta vatandaşlarımız boyunca Hizbut Tahrir davası 2 yıl içerisinde nege geldi? Bu 2 yıl içerisinde tahqiqat bir yönelişke denişti mi ya da yok? Şimdi bu dava nasıl devam ediyor? Ну, сейчас на данном этапе наших ребят вывезли в город Ростов-на-Дону. Будет рассматривать военный трибунал, потому что они же особо опасные преступники. Вот. Ну, я не думаю, что что-то изменится. И, скорее всего, конечно же, сроки будут, и сроки будут немалые, потому что сегодня мы увидели то, что продемонстрировали по отношению к крымско-татарскому народу и к мусульманам в общем, отношение свое, да, власти и кто к этому как бы имел руку. Ну, что еще скажу? Те обвинения, которые сегодня им инкриминируют, они, естественно, совершенно несовместимы с тем, какой образ жизни вели эти люди. То есть это социально активные люди. Они просто, видимо, здесь кому-то, так скажем, были не в угоду, потому что тот образ жизни, который они вели, это сегодня, как бы, как вам сказать, противоречит той действительности, да, то есть это не пьющие, не курящие, не гулящие, нравственно устойчивые личности, которые несли свой посыл в народ. То есть они действительно переживали за свой народ, чтобы они не оказались в таком упадочном состоянии. Ну, видимо, кому-то это показалось, что это опасно для этого государства, опасно для этого общества, и обвинили их в терроризме. Вот, поэтому в основу обвинения сегодня положено решение Верховного суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года. То есть это о признании ряда организаций террористическими. То есть вот на вот этом фундаменте строится сегодня обвинение в отношении крымских татар, крымских мусульман. И все мы понимаем, да, я думаю, и те, кто их сегодня судит, тоже понимают, что никаких преступных деяний за этими людьми нет, никаких законов они не приступали. И вот этот закон от 14 февраля 2003 года — это то, чем сегодня вооружились, да, вооружилось следствие в качестве такой, знаете, дубинки. И теперь под предлогом борьбы с терроризмом, экстремизмом наносит удары по нашим правам и свободам. Ну, данная формулировка, она, конечно, вступает лишь в качестве предлога для уголовного преследования за убеждение, за свободу выражения мнения. То есть нам четко дали понять, что вы либо сидите и молчите, либо, значит, с вами будут расправляться вот таким образом. 2 yıl içerisinde siz Omur arkadaşınızla görüşmeye imkanınız oldu mu? Раньше, когда судебные заседания проводились в открытом режиме, да, мы встречались. Это была видеоконференц-связь, и когда их привозили в залы суда. Потом почему-то посчитали, что мы несем какую-то опасность для общества, и судебные заседания стали проводить в закрытом режиме. Вот. Единственный раз свидание у нас было за год и 9 месяцев. Это вот первое свидание нам разрешили. Родителям, правда, муслима давали свидания. Они были, по-моему, 2 или 3 раза. Вот. А я с детьми не смогла попасть, я не попала, и мой старший сын не попал. Там у нас были некоторые изменения в документах, то есть мы получали паспорта, а пока следователь готовил разрешение на свидание, мы уже получили новые паспорта. То есть у нас несостыковка произошла с данными паспортов. Поэтому мы его увидели только тогда, когда открылась дверь. Вот мы единственное увидели его в окошке за 2 толстыми стеклами, решетка. Единственное, что мы успели, это помахать рукой, все так мельком, в общем, увидели его.
Бұнен бераберлікте Наджия ханым малюм олғаны кебі бойле хаберлер пейда олған Эмир Усейн Кукуға да қаршы айры әрекетлер япылған, оны сынағанлар олсын көпеклерінен айры камераға йолағанлар. Муслим бейге де ойлы әрекетлер япылды ма? Чүнке алынған соңки малюматларға көре, оны да айры бір одаға, яғни камераға қапатқан еділер, ойлы ма? Когда их перевозили из Симферополя, этапировали в Ростов-на-Дону транзитом, Муслим Алиев и Рифат Алимов, они, в общем, были сразу доставлены в Ростов-на-Дону, то есть они не задерживались в Краснодаре более суток. Поэтому их миновала вот эта вся процедура, которую прошли Энвер Ага и Вадим Серук. Про Эмира Усейна Куку я не помню, чтобы его там травили собаками, потому что я помню этот момент, что его уже вывезли на этап, вот, а Вадима Серука вернули обратно в камеру, и тогда вот попало Энвер Ага, Арсену и Вадиму. То есть вот это вот то, что там их пинали ногами или что-то вот какое-то было такое унижение, да, человеческого достоинства. Нет, Муслима этого не коснулся, он уже был на этот момент в городе Ростове. Нас как бы миновало это. Не için sorayım Naciye Hanım, doğru anlamanız için. Çünkü bu günleri işte geçenleri da vatandaşlarımızın mahkemeleri olup geçkenler, onlara böyle hakaretlendirici bir hareketlerini yaparlar. Bugün bunun kureşmek usulları ve yollarını nasıl koruyorsunuz? Ve sizin düşüncenizge göre sizin davanız da ne kadar devam edecek? А вы знаете, я думаю, их просто раздражает вот то, что мы сегодня объединились, то, что мы сегодня как одна большая дружная семья, это просто не дает им покоя. То есть то, за что они боролись, да, так скажем, разъединить нас, управлять нами, у них не получается это, не могут они справиться с тем, что сегодня народ сплотился вокруг этой проблемы. И сегодня народ видит, что мы нужны друг другу. И я не думаю, что у них получится навесить в очередной раз ярлыки, да, на нас, экстремисты, террористы, что-то вот подобное в этом роде. И то, что мы сегодня посещаем суды, что мы проводим молебны, что мы вообще просто поддерживаем друг друга и финансово, и морально, и еще там какая-то другая поддержка, пусть будет завтра, это не важно, это просто их раздражает. То есть они сегодня планировали... Что-то в планах у них было другое, я не знаю, конечно, я не берусь прогнозировать. Но то, что сегодня они видят, и то, что сегодня нам удалось, крымским мусульманам, крымским татарам, это на самом деле это их раздражает, и это очевидно, это видно. Это было видно на последней солидарности, когда они пришли к нам в гости, так сказать. То есть, ну, просто не знают они, что с нами делать. Anladım. Çok sağ olun. Sağ olunuz Naciye Hanım. Biz ile bu sabah bağlanıp de suratlarınız ile paylaşkanınız için eyleklerde görüşkence. Biz ile siyasi mabus Mуслим Алиевның номер arkadaşı Naciye Hanım Алиева bağlanған еді. Onun ile rahatlık günleri devamında yüz bergen ötkerilgen dua merasimi hakkında ve Mуслим Алиев ve onun beraberlikte diğer 5 vatandaşımızın davası hakkında subetini görsettik. Bunun beraber hürmetli seyirciler rahatlık günleri can koydu bir hadise yüz berdi. Yuri Maysyuk degen insanın evinde onu da Yusuf dep adlandıralar. O birkaç yıl evvelsi İslam dinini kabul etken. İşte onun evinde tıntıf geçirip polis xadimleri onu tutkanlar ve polis bölügüne alıp ketkenler. Anda ahır çalaycılarının bildirgenine göre onu 3 saattan ziyade bölükte kanunsuz şekilde tuttular, parmak izlerini alıp sorgudan geçirgenler. Bu haqda o'zining Facebook sayfasida Qrim Birdamligi Teşkilatı bildirdi ve birkaç vaqt geçken sonra Yusuf din kardeşimizni azat etkenler ve o boyli izatlarını bergen. Позвонила жена и сказала, что приехали сотрудники полиции ко мне. Я вот с братом приехал быстренько домой. Они мне сказали, садись в машину, проедем в милицию для пояснения. Да. Я говорю, на каком основании и причины.
Они говорят, мы там говорим, это, все поясним. Я говорю, ну составьте тогда протокол. Они сказали, мы здесь не составляем протокол, мы составляем в полиции. Я приехал в полицию, меня завели и начали вопросы задавать, рассказывали. Говорит. И вот это вот допрос шел о правах, о подделках документов. Я говорю, я в этом вообще не в курсе, кто, я не в курсе этого всего. И я говорю, я отвечать не буду, говорю, на эти вопросы, говорю, потому что я не знаю, почему вы вообще меня вызвали сюда. Физического не было, мы сидели, я спокойно сидел, спокойно разговаривал. Ну, вот. При выходе хотели взять отпечатки пальцев, но я сказал, я не буду делать никаких отпечаток пальцев. İşte, hürmetli seyirciler, programımızın ikinci kısmına geçemiz ve şunu kaydetmeye isterim. İkinci kısım şundan ibaret. Bütün Dünya Kırım Tatarlar Kongresi'nin icra komitetinin toplaşuvu ötkerildi, hürmetli seyirciler. Bizim programımız devamında biz bu meseleni müzakere edeceğiz ve işte bu mesele ötkerilgen edip programımız devamında icra komitetinin toplaşuvu чешет Кырым Татарлар дернекінің векиллері тешрев бұйырғанлар, Кырым Татар Милли Мешіс рейс муавинлері бұнен бераберлікте чешет жемаат әрбаплары Кырымдан мұсафірлеріміз тешрев бұйырып, icra комитетінің топлашывыны кечірділер. Анда бірчық мерақлы мұсафирлер келіп, бірчық мерақлы меселер музакире етілді. Рифат Чубаров, Кырым Татар Милли Мешіс рейсі өткерілген топлашывының нетижелеріні бөлі қайдетті. Келіні соны денгейк, sonra студиямызда мұсафірні қаршылайжақмыз. 226 oy kazanıp Anayasa Mahkemesi'ne bu leyhanı, bu projeni yollamak. Gene de bu leyha parlamentoya gelecek ve o zaman 300 oy ya 300 ses gerek olacak. Bu çok zordur. Bizim maksadımız adım adım milletimizin geleceğine yakınlaşmak. Деген изатны берген Кырым Татар Милли Мешіс рейсі Рифат Чубаров. Біз әсе студиямызда мұсафырнан лағанызға көренді қаршылайық. Бұл Литвания Кырым Татарлар дернегінің елбасшысы Адыс Якубаускас. Селям алейкум, здравствуйте. Алейкум салям. Адыс, прошло очередное заседание Исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. И, естественно, хотелось бы поговорить об итогах. Но сначала... О чем говорили и, на ваш взгляд, какие самые важные вопросы обсуждались на этом заседании? Знаете, вопросов было очень много, которые мы обсуждали. Прежде всего мы выслушали отчет о проделанной работе за время, пока мы не собирались у председателя Рифата Чубарова. Потом мы говорили о якобы ремонтных работах в Хан-Сарае, что Конгресс должен подготовить и направить международной общественности послание по этому поводу. Конечно, как продвигается, скажем, сбор подписей в Турции, в Польше, в Литве, мы тоже об этом обсуждали, в других странах. Также обсуждали, какие мероприятия намечаются на 4-ю годовщину оккупации Крыма, про 18 мая. Ну и, конечно, говорилось о 10-й статье проекта в Украинскую конституцию о крымской автономии. То есть примерно такой круг вопросов обсуждался. Хотелось бы поподробнее поговорить о этих пунктах. Хотела начать вот с сбора подписей. Расскажите, что это за акция, что это за проект и какие подписи, на что они собираются? Вы знаете, когда начался этот варварский ремонт или реставрация Хан-Сарая, в мире сколыхнулась очень большая такая волна протеста. Ко мне начали писать люди, вот, не будучи татарами, из Польши, из других стран, что надо собрать подписи. И эти подписи в Польше собирались. Мы обратились
штаб-квартиру ЮНЕСКО в Литве. Тоже их оповестили об этом. Мы разговаривали с сотрудниками литовского МИДа об этой варварской акции, ну и о разрушении, прежде всего, исторической мечети в ансамбле Хан-Сарая. И то, что делают оккупационные власти, потому что это как бы это уму непостижимо, что памятник, который простоял даже в советское время, его уничтожают сегодня. Поэтому мы хотим обратиться к мировой общественности, чтобы остановить, хотя бы остановить этот варварский акт со стороны оккупационных властей России, и чтобы изучили специалисты нанесенный ущерб, вред, который нанесен, и в итоге как бы чтобы дальнейшие работы, которые, если будут они делаться, были строго как бы под наблюдением специалистов, потому что то, что сейчас мы видим, в каких условиях это все делается, без подготовки и вообще, скорее всего, с желанием уничтожить Хан-Сарай, и это ужасно. Если посмотреть на ситуацию в Крыму и все репрессии, которые сегодня чинятся со стороны российских оккупационных властей против коренного автохтона народа Крыма, крымских татар, что может делать крымские татары всего мира, включая диаспоры крымско-татарские, для вот решения этого вопроса? Может, даже чтобы помочь крымским татарам, которые находятся на полуострове? Каким это образом вы видите? Как это может происходить? Вы знаете, я когда приезжаю сюда на встречи, я всегда говорю, давайте мониторинг. Мониторинг мы получаем, давайте мониторинг, что происходит в Крыму, какие-то нарушения, аресты и прочие нарушения. Мы доводим до сведения наших политиков, доводим до наших европарламентариев, чтобы они как бы это тоже имели, эту информацию имели и, в свою очередь, могли уже разговаривать на своем уровне с политиками. Поэтому, знаете, мы, к сожалению, в Литве мы очень небольшая диаспора. У нас всего лишь 3000 человек, но мы историческая, значимая диаспора. Мы пользуемся уважением в Литве. Нас знают, с нашим мнением считаются. Вот и 2 года подряд мы делали международные конференции, и у нас один раз собирался Всемирный конгресс крымско-татарского народа в Вильнюсе. Так что мы делаем то, что мы можем, то, что в наших силах, то, что мы можем. Мы встречаемся с литовскими политиками, и Мустафа Агай, и Рифат Бей, встречались и с президентом Литвы, и с премьером Литвы, и с спикером нашего парламента. То есть Литва в данном случае действительно является очень большим адвокатом и Украины, и крымских татар. И всегда на встрече наш президент Даля Грибовская, она подчеркнула, что она лично как бы заинтересована говорить на международной площадке, на международных форумах о положении крымско-татарского народа. Я ей очень благодарен за это. Как это может решить вопрос Крыма? Вы знаете, я думаю, что международный прессинг в состоянии, как бы, те санкции, которые сейчас испытывает Россия, и многие страны мира, которые применяют против Российской Федерации, они способны поставить Россию на колени. Я вижу, что путинский режим, бандитский режим, он так уже, скажем, полупоставлен на колени. И мне кажется, что придет время, что Россия сама захочет избавиться от этой проблемы, которую создала, и с каким-то лицом выйти из положения. Но тогда уже будет совсем другие условия игры, я так думаю. Мировая общественность тоже скажет свое слово. Возвращаясь к заседанию, которое прошло на выходных исполкома, вот вы как представитель крымских татар и представитель диаспоры крымско-татарской в Литве, руководитель, как вы оцениваете существование такого органа, как Всемирный конгресс крымских татар? Насколько его существование сегодня важно и какие вопросы, по вашему мнению, он может решать? Знаете,
что создан Конгресс, это очень важно. Я считаю, что миссия и задача Конгресса как бы собирать татар или крымских татар, живущих во всем мире, все диаспоры, объединять, и чтобы из этих диаспор тоже участвовали люди на заседаниях. Так оно примерно и есть. К сожалению, не всегда то, что мы говорим, воплощается в жизнь. Хотелось бы, чтобы те вопросы, о которых мы говорим, они как бы притворялись в жизнь, и в какой-то мере это было ощутимо. Пока, ну, конечно, мы не являемся государством, да, крымско-татарский народ не имеет своего государства, мы не имеем своего бюджета ощутимого, чтобы какие-то делать ощутимые дела. Но тем не менее, то, что мы делаем, это направлено на сохранение крымско-татарского народа, его культуры, идентичности. Это очень важно. И я очень так с большим уважением отношусь к нашим турецким братьям, которые приезжают из Турции, из Анкары, из Стамбула. Действительно, они очень много делают. Конечно, их очень много в Турции, несколько миллионов человек. Но то, что они делают, это очень ощутимо. И прежде всего, мне кажется, то, что они пытаются разбудить крымских татар, проживающих в Турции. Потому что, знаете, они живут комфортно, та же религия, тот же язык. И они почастую себя ощущают уже турками, не крымскими татарами. И сейчас очень важно, чтобы активный и просвещенный слой наших дырнеков, он как бы обращал внимание на то, что как этих людей привлечь, чтобы они снова ощутили себя крымскими татарами, или они говорили, да, мои предки из Крыма, что я знаю свои корни и прочее, прочее. Так у нас в Литве примерно происходит, потому что мы являемся самой древней диаспорой крымско-татарского народа вообще, самой древней диаспорой в мире. Мы проживаем на территории Литвы, Польши, Беларуси уже 620 лет. Поэтому, хотя мы утеряли свой родной язык, но мы не утеряли корней. Мы сохранили свою идентичность, свою религию. У нас как бы память, что наши предки пришли сюда из Крыма. Это работает. Но, конечно, ассимиляция, которая произошла за эти столетия проживания татар в Литве, она ощутимо большая. И иногда я так наблюдаю, что польские татары иногда себя ощущают уже поляками в Беларуси, белорусами или в Литве литовцами, но тем не менее мы стараемся сплачиваться, мы стараемся работать. И это трудно, конечно, это трудно, потому что мы утеряли родной язык, у нас нету фольклора, нету танцев, нету песен. Если мы создали группу или несколько групп фольклорных, мы позаимствовали танцы и песни крымских татар, других татар. Поэтому это очень важно, чтобы лидеры, которые возглавляют общины, дернеки, они были как бы настроены, патриотически настроены. И как бы итоговая цель, я считаю, после деоккупации, хотя бы 1% людей, проживающих, татар крымских, проживающих в Турции, чтобы они приехали жить в Крым. Это моя мечта. Как вы думаете, только с Турции? Ну, не только с Турции. Например, я сам так думаю, что я уже не молодой человек, к сожалению. Когда я уйду на заслуженный отдых, я после деоккупации очень хотел бы провести остаток своих дней в Крыму. Это моя мечта. И знаете, как бы там ни было, но татарский ген, наши предки вышли из Крыма, из теплой как бы полосы. И я себя очень часто ловлю на мысли, что зимой в Прибалтике я себя ощущаю очень дискомфортно. И я, наверное, хотел бы все-таки свои как бы старческие годы провести в Крыму. Это моя мечта.
А как в Литве крымские татары собираются? Проходят ли какие-то мероприятия? Вы сказали, что вы пытаетесь как-то объединяться в Литве. Каким образом это происходит? Естественно, вот ассимиляционные процессы, как вы сказали, они очень повлияли на язык, на культуру, на сохранение идентичности, да, крымских татар. Но все равно, несмотря на это, вы каким-то образом пытаетесь ли собираться? Проходят ли какие-то мероприятия в Вильнюсе, в Тракае, где когда-то родился Хаджи Герай? Мероприятий очень много. Мы создали, во-первых, после 50 лет советской власти, это была полная разруха, потому что я должен сказать, что Советы почему-то боролись не только с живыми татарами, но и с их могилами. У нас уничтожено 8 кладбищ в Литве. И во время советской власти у нас были закрыты все мечети, кроме одной. То есть мы по крупицам мы все это восстанавливали. И в 1996 году мы создали союз общин литовских татар, который как бы объединил почти все общины. Там есть, правда, некоторые общины, которые не присоединились к нашему союзу. И посредством союза мы как раз и ведем эту работу. Мы издаем газету, которая выходит. Мы создали документальный фильм о нашей общине. Кстати, я думаю, что поскольку мы имеем авторское право, мы могли бы даже представить на показ вот на вашем канале АТР, чтобы наши соотечественники знали и понимали, как живут литовские татары. Мы издали несколько книг по истории литовских татар, собрали биографии известнейших татар, которые оставили след в культуре Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Также мы реконструируем нашу историю, воинскую историю, нашу воинскую доблесть, потому что татары участвовали во всех, без исключения, войнах, походах Литвы, во всех восстаниях. И мы реконструировали форму, мундиры восстания Тадеуша Костюшка 1794 года. Мы с в этом обмундировании участвовали в Польше, в Литве, в других странах в реконструкциях разных сражений. То есть поле деятельности очень обширно. Фольклорный коллектив, кстати, уже не один, а 3. У нас господин Александр Мелех вел коллектив сейчас. Госпожа Альмира Пармаксизоглу. Она, кстати, приезжала сюда со своими воспитанниками в Киев. То есть работа очень такая обширная ведется. Я думаю, что хотя бы очень маленькие, но вы знаете, я вот должен похвастаться и сказать, что из среды нашей общины сейчас я насчитываю 12 докторов наук, 3000 человек. Ну, если так община смотреть, из 3000 человек, да? Да, если смотреть по меркам Украины, то это кандидаты наук, да? Но мы также имеем 2 профессоров, в Польше несколько профессоров, в Беларуси несколько профессоров. У нас потенциал интеллектуальный очень большой. Я очень доволен, что действительно наш народ старается получать хорошее образование. А вы как крымско-татарская диаспора в Литве сотрудничаете ли с литовским государством, с парламентом? Да, с литовским государством мы сотрудничаем очень тесно. И я должен сказать, что я долгие годы был заместителем Совета национальных общин при правительстве Литовской Республики. Мы встречались и с премьером, мы встречались и с президентом, мы встречались и со спикером. И мы говорили не только о наших проблемах, но мы говорили вообще о проблемах всех национальных общин, проживающих людей. В том числе, я должен сказать, что в Литве проживает примерно 30-35 тысяч украинцев. Это очень большая диаспора. Люди, которые приехали в основном
Вавилон после Второй мировой войны. Они приехали на стройки, большие стройки, приехали интеллигенты, приехали врачи. И действительно такая очень хорошая диаспора, она мощная диаспора есть в Литве, в Вильнюсе, в Каунасе, в Клайпеде. И также, кроме того, кроме сотрудничества с нашими государственными органами, мы очень плотно сотрудничаем с украинским посольством. У нас действительно очень такие хорошие братские отношения. Я очень часто бываю с господином послом Владимиром Яценкивским, мы очень часто обсуждаем разные вопросы. Я очень доволен, что у нас такое общее понимание появилось. И вообще, вы знаете, когда произошла оккупация Крыма, очень чутко отреагировал наш литовский МИД. И, в принципе, очень многие вопросы помогают нам решать вот люди, работающие в Министерстве иностранных дел. Мы поддерживаем очень тесные отношения с нашим литовским посольством в Киеве, с господином послом Мариусом Януконисом. Кстати, мы сегодня с ним встречаемся. И вы знаете, все те животрепещущие вопросы, которые требуют обсуждения, мы их обсуждаем, и мы получаем позитивное решение. Это очень важно. Мы часто говорим в наших эфирах о том, что Литва – это одна из первых стран, которая выступила открытым заявлением и сказала открыто свою позицию о том, что никогда они не признают аннексию Крыма, и всегда мы поддерживаем Далю Грибаускайте, которая также часто об этом говорит. И, конечно, у нас до завершения эфира остается несколько минут. Я бы хотела вернуться к заседанию исполкома. К чему пришли, какие результаты были этого заседания, что приняли? И вы сказали, что исполнительный комитет собирается каждые 2 месяца раз и дают отчет о проделанной работе. Вот если смотреть на предыдущие 2 месяца, что было сделано за эти 2 месяца? Вы знаете, очень много было сделано. Господин председатель Рифат Чубаров рассказал последовательно, буквально по дням, по часам, какие были встречи, что было сделано. И действительно, очень было много и встреч разных, и нужных переговоров. Кстати, один из очень важных моментов – встреча председателя Конституционного суда Литвы профессора Дайниуса Жалимаса, который приезжал в Киев, встречался с людьми Меджлиса и приходил, кстати, на вашу студию в АТР, и который тоже дал оценку проекту в изменении 10 статьи Конституции Украины. Да? Это очень важно, что как бы такие люди, как господин профессор Дайниус Жалимас, тоже интересуются проблематикой, да, крымско-татарского народа. Им это очень важно, потому что они хотят это понять. И на заседании, конечно, говорилось очень много о культурном наследии. Во-первых, о Ханском дворце в Бахчисарае, и о том, как мы будем по всему миру перед российскими посольствами демонстрировать. Это очень важно. Я думаю, что... То есть будут проходить какие-то акции, да, правильно? проходить акции. И также говорилось, как мы будем поступать 18 мая, какие мероприятия. Правда, еще время терпит, то есть, я думаю, какие-то мысли появятся. Ну и, конечно, во главу угла поставлено было о том, как сейчас живут люди в Крыму, какие испытывают трудности, репрессии и прочее. И также в конце всего доклад был о том, как продвигается работа по проекту изменения украинской конституции, сегмент в 10 статье по крымской автономии. Очень много разных мыслей, и я уезжаю очень позитивно настроенным. Знаете, я думаю, что этот бандитский режим в России все-таки он когда-то изменится, придут к власти нормальные люди, и проблема Крыма будет решена. И поэтому
в России великая культура, великие композиторы, писатели, да, мыслители. Но, к сожалению, то, что творится сегодня, это иначе как... Русские уже не похожи на тех. К сожалению, русский народ великий, но, к сожалению, правители, они преступники. Это, скажем, откровенно и прямо, и весь мир об этом говорит. Кстати, я очень благодарен нашему президенту Дарье Грибаускайте, которая, не заворачивая вату, назвала Россию, современную Россию, террористическим государством. Так оно и есть. Спасибо большое, что пришли к нам в эфир. Bizim студиямызда Адыс Якубаускас еді. Бұл Литвания Қырым-Татарлар дернегінің ел басшысы үрметлі сержілер. Біз оне біраберлікте Бұтын Дүния Қырым-Татарлар Конгресінің Ижра комитетінің нәтижелері ақында субъектлеріне көрсеттік. Bizim yayınlarımız devam ете. Şimdi Zaman Informasiyon programması sonra studiyada yanı müzakererler, yanı sualler ve yanı meseleler көтерілəcek. Bizden ayrılmanız yarın sabah görüşkенше.